میرا مطالعہ بہت طویل ہے، 20 صفحات مشکل ہے، اور میں اتنا وقت ہے میرے کی طاقت ہے کہ میں کئی وسیلات چل رہا ہوں۔ کل یہاں پہلی بار نماز پڑھے وقت پڑھی میں نے، یہ ہفتے کے بعد تقریباً میں مولانا کی نماز تھی، میں حاضر ہو گیا، تو میں اس کو نہیں پڑھوں گا۔ اس کی تقریب میں وہی باتیں آ رہی ہیں جو ہمارے مولانا سید مولانا صاحب حسنی نے فرمائی اور دیگر مقرری نے فرمائی، تو تقریب میں جو باتیں پڑھی ہیں میں نے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں ایک بات بتانا ضروری ہے، اردو زبان کے سلسلے میں حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، کوئی بھی سمجھ کے بڑھا دیتے ہیں۔ مولانا نے اردو کے سلسلے میں بہت کام کیا ہے، اور انہوں نے اردو زبان کی ترویج کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ یہاں سے چلیے آپ کے مولانا اردو فروغ کے لیے ہمیشہ فکر مند اور کوشاں رکھتے رہے۔ انہوں نے اردو زبان کی شرعی حیثیت پر ایک بڑا وسیع مضمون تحریر فرمایا۔ اس میں انہوں نے دنیا میں رائج مختلف زبانوں اور ان کے ٹھپ کا جائزہ لیتے ہوئے اردو زبان ادب کی فوقیت اور برتری ثابت کی۔ مولانا نے اپنے متذکرہ مضمون میں علمت و شرف کے اعتبار سے اولیت کو عربی کو دی ہے، اور اس کی بڑی وجہ بتائی ہے کہ یہ قرآن مجید کی زبان ہے، رسول کائنات کی زبان ہے، اور اہل جنت کی زبان ہے۔ اس کے بعد چونکہ مذہب و تصوف کی زیادہ کتابیں زبان میں فارسی میں تھیں، اس لیے دوسرا درجہ انہوں نے فارسی کو دیا ہے۔ اردو زبان کو انہوں نے تیسرے درجے پر رکھا، اور مولانا نے اردو زبان کی فضیلت کے ذیل میں یہ 3 اسباب بیان کیے ہیں۔ عربی و فارسی سے اس کی جزوی قربت، علوم دینی اور تصوف صحیح و مقبول کا بڑا ذخیرہ اسی زبان میں موجود ہونا، اور سہل و سلاست۔ تو اب اس پر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد میں نے ان چند علماء اور شعراء کا ذکر کیا ہے، خصوصاً شعراء کا جو پوری اردو دنیا میں اردو زبان ادب کی حیثیت سے بڑی شناخت رکھتے ہیں، علم میں بھی فلم میں بھی، لیکن ان کی ساری تعلیم صرف مدرسے کی ہے، کسی کالج میں نہیں پڑھا، کسی اسکول میں نہیں پڑھا انہوں نے۔ تو اگر آپ وہ بھی میں تفصیل سے نہیں بیان کیونکہ نام بتا دوں گا، چند ضروری باتیں بتا دوں ان کے بارے میں۔ نمبر 1 مولانا الطاف حسین حالی اردو تنقید کے معماروں میں کہے جاتے ہیں، اور جدید اردو تنقید کا انحصار بھی پر رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد علامہ شبلی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، علامہ شبلی کا ایریا ہے، ان کا علاقہ ہے، چاہے عالم ہو چاہے غازی پور ہو، چلی کی چیزیں ہیں۔ نیاز فتح پوری اردو تنقید کے بڑے نامور شخص رہے ہیں، اور مذہب پر بھی بہت انہوں نے جناب تیماری کی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن ان کی ساری تعلیم سے مدرسے کی تھی، جتنا نیاز کے بعد آپ اردو میں بہت بڑا مضبوط کام، بڑا قوی کام ہے، اور لوگ ہندوستان پاکستان میں ان کو درجہ سند دیتے ہیں، اور یونیورسٹیوں مختلف پی ایچ ڈی ہوئی ہیں، اور کسی یونیورسٹیوں کو منتحل رہے ہیں۔ رشید حسن خان صاحب، رشید حسن خان شاہجہاں پور کے رہنے والے تھے، مدرسہ دارالعلوم میں انہوں نے پڑھا، اور پھر بس جتنا کچھ پڑھ لیا انہوں نے، اس کے علاوہ کہیں بھی تعلیم نہیں کی۔ اس کے بعد چند شعراء بھی ہیں۔ شعراء میں نمبر 1 پہ میں دیتا ہوں، اس میں علامہ شفیق جونپوری۔ شفیق جونپوری کی طرف وہ 62 سال عمر پائی، اور 62 کتابیں لکھی تھی تقریباً، اور جس ان 62 میں ان کے 25 شعری مجموعے اور بقیہ نثر کیا، اور ہندوستان پاکستان میں بے شمار شاگرد کے بھی ہیں، اور دبستان دار کے بڑے معتبر شاعر ہیں۔ اب اس میں تفصیل ہم نہیں جائیں گے، سطح پڑھ لیجیے گا، جو کہ مجموعہ کلام میں لکھا ہے، ان کے اشعار بھی بتائے میں نے، اور ان کی زندگی کے حالات بتائے ہیں، لیکن زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اور
कम पढ़ने वाला शायद आज कोई मिलेगा आपको। शफीक जौनपुरी के बाद एक शायर मैंने पाकिस्तान में ले लिया है, इसलिए ले लिया है कि वो तरक्की पसंद शोरा में सबसे अव्वल के शायर हैं और उनको बड़ी अहमियत देते हैं। फैज़ अहमद फैज़ हाफ़िज़ कुरान, जब हम 11 साल को उन्होंने हिफ्ज़ कुरान कर लिया था, फिर आए थे मौलाना इब्राहिम चारकोटी जो अहले हदीस आलिम थे, उससे उन्होंने हदीस की तकमील की। फिर उसके बाद बकिया से इम्तिहान बाद लिए। एक बहुत मशहूर नाम है फिल्म की दुनिया का, और लोग सब बोलते हैं कि कलाम पर, वो है मजरूह सुल्तानपुरी। मजरूह सुल्तानपुरी मौलवी थे खालिस, मौलवियों को तनकीद करते रहते थे, मजहब में तनकीद करते रहते थे, उनका मामला था, लेकिन वो खालिस मौलवी थे। ये 1915 में पैदा हुए थे और इनकी सारी तालीम मदरसा कंजुल उलूम टांडा में हुई थी और सिर्फ लोग मौलवी थे। इससे जो अंदाजा लगाइए कि मदारिस का क्या किरदार रहा है शेर और अदब के सिलसिले में, उर्दू ज़बान के सिलसिले में। बहुत तफसील से जिसका जिक्र किया बहुत तफसील से है, जिसमें नहीं है वक्त नहीं, इसलिए बात आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद है मौलाना आमिर उस्मानी। मौलाना आमिर उस्मानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पूरी इल्मी दुनिया में एक नाक़िद, मजहबी नाक़िद, एक सहाफ़ी और एक शायर के हिस्से से मकबूल तरीन शख्सियत है। जिगर से उनका ताल्लुक़ था और उनके भी बहुत से तलावज़ा हैं। इनका शेर बहुत मशहूर है कि न सकत ज़ब्त गम की न मजाल अश्कबारी, ये अजीब कैफियत है सुकून बेकरारी। तेरा एक भी सीता मैं तेरे हर करम में भारी, गमे ज़िंदगी से जदी मुझे तूने रुस्तारी। ये कदम कदम लगाएं ये सवारे हुए जाना, तो यहीं से लौट जाए जिसे ज़िंदगी हो जाए। उसके बाद हम आता है जो 1923 से पैदा हुए हैं फ़ज़ा इब्न फैज़ी का। फ़ज़ा इब्न फैज़ी के बारे में मालूम है, एक बार 1972 में रिसाले शमा में ऐलान आया था कि इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शायर कौन है। वोटिंग हुई थी, रायशुमारी हुई थी, फ़ज़ा इब्न फैज़ी नंबर 1 पे थे उसमें। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान इनको बड़ी मकबूलियत हासिल है। कई मजमूए इनके सफ़ीने ज़रेगुल शोले मीनसो बहुत काफ़ी मजमूए इनके आ चुके हैं और इनका बहुत तफसील से मैंने जिक्र किया है और इंशाअल्लाह किताब ज़रूर छपेगी यहाँ दोस्तों। एक बहुत मेरे नज़दीक बदनाम ज़माना नाम है कैफी आदमी। कैफी आदमी सिर्फ मौलवी थे, सुल्तानुल मदारिस लखनऊ में पढ़े हुए थे और इनकी कोई तालीम नहीं थी, जिसे मैंने इंटरव्यू उसमें भी मालूम हुई और बात सिला क्यों छोड़ा क्या क्या किया। बड़े शिया थे और खालिस मौलवी थे और उसी के सहारे पूरी की शायरी थी। तो जाहिर है जो कुछ था मदरसे ही कारनामा था, मदारिस ही कारनामा हुआ। खुलासा कलाम ये है कि मैंने किल्लत वक्त और हुक्म फसाद के पेश नज़र उर्दू के इन चंद शोरा पर गुफ्तगू की है, बल्कि इनकी निशानदेही की है जो अपनी नज़्म व नस्र और फनी लसानी खिदमात के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इनके कारनामों का हर तबके में एतराफ़ किया गया है और इन्होंने जो कुछ कहा है किया है उसे दर्जे इस्तिनाद हासिल है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने जो कुछ भी पढ़ा या सीखा है वो अरबी मदरसों ही में पढ़ा या सीखा है और उनका सारा मबलग़ इल्म मदारिस अरबिया ही की चहारदीवारी में का मरहूल मिन्नत है। अगर हम इन शोरा गुरबा के नाम आने लग जाएँ जो शोहरत को कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के हवाले से रखते हैं, लेकिन उनकी बुनियादी तालीम मदारिस अरबिया और मकातब इस्लामिया में हुई है, तो फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। इन सब पर गुफ्तगू के लिए दफ्तर दरकार है और आप देखें जो मैं कभी गिनवाए जाएँ देखेंगे कैसे कैसे आप इसमें है। हकीकत यह है कि उर्दू ज़बान की आबियारी हमेशा मदारिस अरबिया और मकातब इस्लामिया ही में हुई है। इस वक्त हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान सिर्फ और सिर्फ
मदरसों और मकतबों ही से तवानाई हासिल कर रही है। अगर खुदा न खास्ता मदारिस और मकातिब को ख़त्म करने की साजिश कामयाब हो गई तो उर्दू ज़बान सिसक सिसक कर और भिलक भिलक कर दम तोड़ देगी। उर्दू ज़बान की बका के लिए मदारिस अरबिया और मकातिब इस्लामिया की हिफाजत नागज़ीर है।